Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we have we have understood some basic concepts related to reservation, some basic concepts, equality, justice, social justice, and now we are discussing about the Indian society, the societal structure, Varna system, caste system, the impact of this caste system and Varna system on the particular groups in the society. And we'll discuss about the discrimination and the impact of discrimination and who are the backwards. So I want to know from your side, what do you think, who are the backwards? Who do not get any facility. Okay, what else? Students, I request you to be interactive, and second thing is that our meeting time is limited, so respond as soon as possible. Yeah, it should be two-way process. It should be Yeah, two-way process. So backward. If you don't know, just if you don't know, just tell. Okay. Backwardness जो आहे तो facilities, someone talked about the facilities. So facilities हा तर नंतरचा भाग आहे, परंतु बॅकवर्ड का राहिले की बॅकवर्ड म्हणजे ज्यांच्यावरती शोषण, ज्यांचं एक्सप्लॉयटेशन झालेले, and those who are not allowed to enjoy their rights, human rights, fundamental rights, no kind of rights, they are not allowed. जसं मी ते केरळचं आता एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला की आपल्या इंडियन सोसायटी मधलं आत्ताचं उदाहरण नाही, काही वर्षांपूर्वीचं. तर this kind of things are there, we can find, and these are impacted very highly by and dominated very highly by religion, religious factors, and the systems, caste systems and other systems in our country. तर या सिंपल गोष्ट आहे की आज महिलांची जी प्रगती, the status of women, we are talking about, and we are doing so many provisions. Our government is trying hard to do some provisions for the upliftment of women. Why? Because we can see the roots in the Varna system and the caste Varna system ki the status of the women, she was denied her rights, and that is why her development is hampered. If you think about this process for 1,000 years, हजारो वर्ष जर एखाद्या कम्युनिटीला या गोष्टीमधून सफर करावं लागलं असेल, दे वर डिनाइड एज्युकेशन. आता पुढे पाहणार आहोत आपण की when we are going to study about the constitutional provisions, so there are two main factors considered, and most of the people have misconception that the reservation is given on the basis of the caste, but there are two major factors in the constitutional provisions that we are discussing when we are discussing about the constitutional provisions. So here we relate to the why the status of the women is worst in our society, because she was denied her human rights, she was denied her fundamental rights, she was not getting any kind of developmental facilities. That is why she was like that. So it is a one group of the society, but if you talk about the social groups, right, if you talk about, if you observe the development of the groups, even today in the 2021, in the developed and developing days,
we can find out the communities, those who are deprived and the backward. Their backwardness is defined on the basis of some factors. So we can observe these communities are still in those, still backward. If we compare with, let us take an example of your village where you belong. तुम्ही ज्या गावातून येता त्या गावामध्ये तुमच्या सिटीमध्ये किंवा त्या गावामध्ये जे काही पर्टिक्युलर कम्युनिटी ज्यांना आपण बॅकवर्ड क्लास मध्ये कन्सिडर करतो किंवा डिप्राइव्ड क्लासेस म्हणून ओळखलं जातं, तर आता सध्याच्या वेळेला सुद्धा तुम्ही जर पाहिलं तुमच्या गावातलं जर एक्झाम्पल घेतलं, then also you can find they are not in the mainstream, most of them. Only few have got benefited by these policies and they uplifted, but major part of the society, major part of this group is still not in the mainstream. It is out of the mainstream. If they are out of the mainstream, then how can we justify the concept of equality and justice? If they are not, the starting point of the race is not the same for both. शाहू महाराजांचं इथे एक्झाम्पल घेऊया आपण. शाहू महाराजांनी he introduced the concept of reservation in his province in around near about 1902. 1902च्या काळामध्ये शाहू महाराजांनी रिझर्वेशनचे जनक म्हणून ज्यांना आपण ओळखतो, तर शाहू महाराजांनी इंट्रोड्यूस केला सर्वात अगोदर कॉन्सेप्ट. त्यानंतर आता त्यावेळी आपल्याला असं पाहता येईल की ब्रिटिशांचे जे काही पॉलिसीज होत्या, तर ब्रिटिशांनी ज्या आपल्या देशामध्ये आल्याच्या नंतर म्हणजे त्यात सगळं जे काही ईस्ट इंडिया कंपनी पासून सुरुवातीला ट्रेडच्या उद्देशाने आले, नंतर मग ते हळूहळू त्यांनी दे कॅप्चर्ड द पॉलिटिकल सिस्टीम अँड द विथ द पॉवर, आणि त्याच्यानंतर मग त्यांना दे इंट्रोड्युस्ड एज्युकेशन. मग ब्रिटिशांनी एज्युकेशन इथं सुरू केल्याच्या नंतर पण जे काही पर्टिक्युलर ग्रुप होता त्यांना दे वर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड ऑफ दिस इन द सेम लेवल ऍज कम्पेअर्ड टू द अदर ग्रुप्स. तर एज्युकेशन आला आणि त्यानंतर मग वेगवेगळे सोसायटल स्ट्रक्चर ब्रिटिशांना चेंज करायचं होतं तिथलं, तर त्यावेळेला त्यांनी वेगवेगळे कायदे त्या वेळेला इंट्रोड्यूस केले. मग त्यामध्ये आपण यू कॅन सी 1909चा कायदा असेल, मोर्लेमेंटो असेल, नाही त्यानंतर मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड असेल 1919चा, ज्याच्यानंतरलाच पुढे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1919, ज्याच्यामध्ये सेपरेट इलेक्टोरेट बद्दल काही बोललं गेलं होतं. त्यानंतर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1931चा आहे, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935, 1935चा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा जो कायदा आहे त्यामध्ये यू कॅन फाइंड सम प्रोव्हिजन्स आर देअर. आणि ह्या सर्व प्रोसेसमध्ये हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड रिझर्वेशनचं पाहत असताना आपण जे काही इंडियन सोसायटी आणि स्ट्रक्चर याच्यावरती झालेला इम्पॅक्ट आणि त्यामध्ये आलेले ब्रिटिशांचे कायदे, ब्रिटिशांना वाटत असलेले जे काही म्हणजे जे काही याच्यामध्ये सोसायटल स्ट्रक्चर मध्ये चेंजेस करण्यासाठी त्यांनी काही कायदे इंट्रोड्यूस केले, तर त्याचा इम्पॅक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एज्युकेशन सिस्टीम इन इंडिया, आणि मग याच्यामध्ये सेपरेट इलेक्टोरेटचं जे काही प्रोव्हिजन केलं होतं त्यांनी ब्रिटिशांनी, तर त्याला पुढे पाहूया आपण काय झालं की 1930 आणि ह्या सर्व काळामध्ये घडत असताना ऍट द सेम टाइम Indian society was observing the another parallel movement for the British Free India, की ब्रिटिशांना देशातून गावून आपलं स्वतःचं राज्य आपल्याला पॉलिटिकल आणि सामाजिक हे स्थापन करायचं होतं. ब्रिटिशांना देशातून घालवण्यासाठी ब्रिटिशांच्या विरुद्ध जे काही लढे चालू होते, त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहता येईल की 1885 ला इंडियन काँग्रेसची झालेली स्थापना असेल, इंडियन काँग्रेसची स्थापना, त्यातून नंतर मग टिळक युग आणि गांधी युग असेल. तो गांधी युगाचे जे गांधींचं जे काही स्टँड होता याच्यामध्ये, तर तो आपल्याला इथं खूप पॉइंट आउट करण्यासारखा आहे, बिकॉज इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑन द रिझर्वेशन पॉलिसी
and in the case of Pune Pact, तर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नि सायमन कमिशन ज्या वेळेला ब्रिटिशांनी इथं पाठवलं होतं, दे इंट्रोड्यूस सायमन कमिशन टू स्टडी व्हॉट वॉज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द सायमन कमिशन. The objective and the motive of the Simon Commission was to understand, to study the structure of the society, Indian society, and find out the backwardness of the society, find out the backward class of the society, make provisions on the basis of this study. So that was the motive of the Simon Commission. But what we did, we opposed Simon. How we justified our statement in the history at that time. We said that we do not want someone from other country can study about our society and give judgments of that and give solutions out of these problems. And we said go back Simon. सायमनला आपण वापस पाठवून दिलं. जो सायमन कशासाठी आला होता की to understand and to study the societal structure and the backwardness of this country, people of this country. We said go back Simon. After that, we can see round table conference of 1931, 1930, 1931 and 1932. So relate these things, history, like the same as I mentioned, at the same time there was a movement going on against British at the same time, and here some constitutional developments were happening and social upliftment challenges were there at the same time. ज्या वेळेला समतेचा लढा चालू होता आणि त्याच वेळेला at the same time दुसरीकडे देशामध्ये ब्रिटिशांविरुद्धचा एक लढा चालू होता. तो इथे आपल्याला एक लक्षात येईल की मग सायमन कमिशनचे आपण नाकारलं त्यांना. अँड आफ्टर दॅट राऊंड टेबल कॉन्फरन्स ज्या झाल्या 1930, 1931 आणि 1932 सो इंडियन नॅशनल काँग्रेस हु वॉज इम्पॅक्टेड हायली the Indian political system at that time and the movement, Indian national movement of the against the British. So it was highly impacted by the only, you can say, the monopoly at that time of the Indian National Congress in this. So Indian National Congress has not participated in the Round Table Conference of 1930. So first factor we have seen, we said go back Simon. We have not allowed Simon or British to understand the backwardness of the society. Then second stroke was given at the round table conference. Round table conference मध्ये त्यांनी सामील होण्यापासून नकार दिला. In the 1931 they again गांधी, मग तिथे आपल्याला इंडियन नॅशनल काँग्रेस कडून महात्मा गांधी तिथे पार्टिसिपेट झालेले दिसतात राउंड टेबल कॉन्फरन्स मध्ये. And they were not agreed with some discussions in the round table conference on the regarding to the backward classes and their separate electorates on this thing. So in the 1932 third round table conference 1932 ची जी होती, तर त्यामध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेसने किंवा महात्मा गांधींनी परत त्याच्यात पार्टिसिपेट होण्यासाठी नकार दिला. आणि आफ्टर दॅट वी कॅन सी द अनाउन्समेंट बाय द ब्रिटिश इन 1932 अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट्स. सो दिस इज अ मेन माइलस्टोन ऑफ द रिझर्वेशन. 1932 चा जो माइलस्टोन आहे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर शेड्यूल कास्ट. त्याच्यानंतर मग जे झालं ते you know very well about the Pune Pact. मग गांधीजींनी त्याच्या विरोधात एरवडा जेलमध्ये आंदोलन केलं आणि तिथे त्यांनी मग सांगितलं की वी डू नॉट अलाउ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर बॅकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल क्लासेस, टुडेज शेड्यूल क्लासेस. तर गांधीजींनी मग तिथे पण त्याला विरोध केला रिझर्वेशनला. And how he justified, or what we can see the statements of justification about the Pune Pact.
ki Gandhi was saying that it will divide the society, right? So this is the justification is given against Pune Pact and the Gandhi stand at that time. So if we analyze the things at the micro level, so we can see what dividation of the society we are talking about. The society is already divided since 1000 years in the caste system and the Varna system. So what dividation is remain? So how can we justify this statement? So that is one thing. But whatever, then the negotiations happened between Dr. Ambedkar and Pune Pact in the Gandhi, uh, between Gandhi and Dr. Ambedkar, and the Pune Pact is the result of that negotiation. After that, you know very well that some seats in the some political reservation is given. The development of the concept of reservation in India is not the one-step process, or it is a continuous process since 1000 years, and we can see the impact of 1000 years in this system. So after that, what happened? We Indians formed the Constituent Assembly in December 1946, and then the constitutional makers or framers, they started writing constitution for the independent India. And there again we'll see the constitutional provisions in the next slide. Here we'll see the landmark cases related to the reservation. So after implementation of the Constitution of India, so in Madras state, the reservation is given to medical and it's given in medical and engineering colleges. But in the Champak Dorai Rajan versus State of Madras case, in this case we will find there was opposition for this reservation, and the justification given by the Madras state was Article 46, which is given in the DPSP, Directive Principles of State Policies. The Madras state justifies their policy based on the Article 46. What they said? They said Article 46 allows us to take this decision. But the Champak Dorai Rajan case was like stand then against this Madras state decision. Then first constitutional amendment happened in 1951, and in Article 15, sub Article 4 is inserted in the Constitution, and this is related to the reservation in education. Then Article 15(5), it is inserted in the Constitution by Constitutional Amendment Act, 93rd Constitutional Amendment Act. Then Indira Sahni is the landmark case. Indira Sahni versus Union of India 1992, 1992 ची जी केस आहे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहता येईल की 50% रिझर्वेशनचे लिमिट जे सेट केले सुप्रीम कोर्टाने, तर हे इंदिरा सोहानी वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया 1992 ची केस आहे. So it has a background of Mandal Commission, and that we'll see. त्यानंतर आर्टिकल 16(4)(a) 77th अमेंडमेंट 1995 ची जी आहे, तर ती आहे नागराज वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया. इट इज दिस केस, नागराज वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया 2006, इज रिलेटेड टू द प्रमोशन इन रिझर्वेशन. त्यानंतर बॅकवर्ड क्लास साठी, आता इथे SC आणि ST यांच्यासाठी रिझर्वेशनचा जो आहे तो प्रोव्हिजन्स त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात कॉन्स्टिट्यूशन, आणि ओबीसी साठी अदर बॅकवर्ड क्लास जो आहे, तर मेन प्रॉब्लेम आपण मगाशी जे डिस्कस केलं रिगार्डिंग द सेन्सस that I mentioned earlier, regarding the census of caste based census of 1931, 1931 ची जी कास्ट बेस्ड सेन्सस झाली, तर त्याच्यानंतर आपल्या देशामध्ये कास्ट बेस्ड सेन्सस झाली नाही.
तर ती झाली 2011ला. परंतु त्याचे रिपोर्ट्स जे आहेत ते दॅट इज नॉट दॅट मच फ्रुटफुल दॅट वी कॅन मेक अ पॉलिसी ऑन दिस बेसिस. And government also has mentioned some points. The issue is totally politicized, and some data is kept with the government and some is not released for the in the public domain. So base जे येतो तुमचा तर तो कुठे येतो? सेन्सस वरती. सेन्सस मध्ये तुम्हाला you can decide the percentage of the पॉप्युलेशन ऑफ पर्टिक्युलर कम्युनिटी की एससी एवढे आहेत, ओबीसी इतके आहेत, ओपन इतके आहेत, असा यू कॅन सेट ऑब्झर्व. मग अदर बॅकवर्ड क्लासेसच्या कास्ट सगळ्यात पहिल्यांदा त्या आयडेंटिफाय झाल्या नव्हत्या. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचं पॉप्युलेशन किती पर्सेंटेज मध्ये, दॅट इज ऑल्सो नॉट. बट द कमिशन वॉज सेटअप called as Kelkar Commission. Kelkar Commission 1953. So what they said, the basis of the reservation for OBCs is caste, but union government does not accept that report. 1953चा जो केळकर कमिशनचा जो रिपोर्ट होता तर तो युनियन गव्हर्नमेंटने एक्सेप्ट नाही केला, बिकॉज कास्ट शुड नॉट बी द ओनली क्रायटेरिया फॉर रिझर्वेशन. देन 1963 मध्ये MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूरची एक केस आहे. तर त्याच्यामध्ये इन दिस केस MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 ची केस जी आहे त्याच्यामध्ये दोन फॅक्टर्स जे आहेत आपण जे पुढे डिस्कस करणार आहोत, कॉन्स्टिट्यूशनल फॅक्टर्स, दॅट इज सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्डनेस, दॅट इज इम्पॉर्टंट. तर in this case court has given the judgment that both the factors are important to consider while we are talking about the reservation, not just only factor, not a single factor is enough. Then after 1979 ला in 1979 BP मंडल. आता या काळामध्ये बघा आपल्याला तिथे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे की तिथे गव्हर्नमेंटचं काय होतं रोल, त्यावेळेला गव्हर्नमेंट कोणतं होतं, त्यानंतर काय काय घटना कशा पद्धतीने घडत गेल्या. तर 1979 ला म्हणजे ओबीसी बद्दल बोलतोय आपण आता सध्या. SC STचं तर रिझर्वेशनचं त्याच्यामध्ये आहे, कास्ट बेस्ड सेन्सस मध्ये पण डेटा आला 1931 च्या. देन सम प्रोव्हिजन्स ऍडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिझर्वेशन ऑफ SC STs. बट ओबीसीचं जे होतं ते ओबीसीचं फाइंड आउट नव्हतं झालेलं की कास्ट कोणत्या आहेत, पॉप्युलेशन किती आहे. That initiative was not taken by the government since independence. So there were a lot of factors, political factors responsible for that. आणि गव्हर्नमेंटला काही भीती होती की मग if this data is available in the public domain, some political parties will fight and ignite the fights against the society, some groups based on the data. मग त्यामुळे हा खूप ह्याला 40 वर्ष लागले ओबीसीचा जो डेटा आहे या सगळ्या गोष्टीला घडण्यासाठी. मग 1979 ला मग आपल्याला बीपी मंडल कमिशन ज्याला ओळखलं जातं तर त्यांची नियुक्ती झाली. आणि मंडल कमिशनच्या नियुक्तीमध्ये मग त्यांनी काही रिपोर्ट केले की 1931 चा जो कास्ट बेस्ड सेन्सस होता त्याच्या बेस धरून तर 27% रिझर्वेशन तर ओबीसीना त्यांनी अराउंड 3900 अप्रॉक्सिमेटली 3900 च्या जवळपास कास्ट आयडेंटिफाय केल्या गेल्या कुणाकडून? बीपी मंडल कमिशन कडून. अँड दे हॅव suggested 27% reservation should be there for OBCs, other backward classes. मग इंदिरा गांधीचं सरकार होतं त्यावेळेला. मग गव्हर्नमेंटनी पॉलिटिकल काही प्रेशर आणि पॉलिटिकल जे काही फॅक्टर्स होते त्यामुळे तो काही रिपोर्ट थोडासा त्याच्यावरती काम नाही झालं. त्यानंतर राजीव गांधींचं सरकार होतं. राजीव गांधींच्या सरकारमध्ये नंतर मग VP सिंग हे त्यावेळेला प्राईम मिनिस्टर आपलं त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये होते, संरक्षण मंत्रीचे. तर बोफर्सचं प्रकरण तुम्ही ऐकलं असेल VP सिंगच्या काळामध्ये.
आणि राजीव गांधीच्या काळामध्ये. मग बोफोर्स प्रकरणावरून मग नंतर पुढे थोडस ते प्रकरण गाजलं आणि राजीव गांधीचं सरकार नंतर गेलं. आता इथे कोण आलं पिक्चर मध्ये? व्हीपी सिंग आलं. आता व्हीपी सिंगला काय केलं, त्यावेळेसचं जे जनता सरकार होतं, म्हणजे आता बीजेपी म्हणता येईल त्याला, तर त्यांनी आणि कम्युनिस्ट बोथ पार्टीज सपोर्टेड व्हीपी सिंग. व्हीपी सिंग यांना बीजेपी म्हणजे त्या काळातलं जनता सरकार म्हणजे आताचं बीजेपी आणि हे कम्युनिस्ट पार्टी ह्या दोघांनी सपोर्ट केला. अँड व्हीपी सिंग गव्हर्नमेंट हॅज टेकन द accepted the report of the मंडल कमिशन, राईट. आता ओबीसीचं जे कास्ट सेन्सस होते आणि किंवा मग त्यांचा रिझर्वेशनचा जो मुद्दा होता, तर तो मंडल कमिशन मुळे तो पुढे आला. आणि बीजेपी ने इथं स्टँड असा घेतला की आयदर मंदिर और मंडल. मग मंदिर किंवा मंडल दोन्हीपैकी एक चूज करायचं होतं त्यांना. मग त्यावेळेला दे अपोज्ड VP Singh government. They have withdrawn their support and VP Singh government fell. मग तिथे काय झालं की मंदिर हा कॉन्सेप्ट त्यांनी निवडला आणि पुन्हा मग ते प्रकरण याच्यामध्ये गेलं. ते रामानंद प्रसाद कमिटी असेल पुढचे, युनियन ऑफ गव्हर्नमेंट, त्याच्यामध्ये रामानंद प्रसाद कमिटी एवढंच लक्षात ठेवा की रिलेटेड टू क्रिमिलियर, क्रिमिलियरला आयडेंटिफाय करण्यासाठी ही रामानंद प्रसाद कमिटी होती. तर मग मंडल कमिशनचं खूप मोठं योगदान आहे ओबीसीच्या रिझर्वेशन मध्ये. जे काही 27% आरक्षण ओबीसींना आहे, तर कास्ट फाइंड आउट करून त्यांना ते देण्यासाठी, तर ते मंडल कमिशन मुळे ओबीसीला तिथपर्यंत आलं. मग त्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जे आहेत आपले, तर ते कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स त्यांनी जे काही प्रोव्हिजन्स करून ठेवले होते कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये ओबीसीसाठी, एससी साठी, एसटी साठी जे काही कमिशन होते, त्या बेसिसवरती मग आपण ते कमिशन सेटअप केले मंडल कमिशन सारखे, आणि त्याच्यानंतर मग त्यांनी अभ्यास करून त्यांचे रिपोर्ट सादर केले. नीड, इश्यूज आणि चॅलेंजेस वरती आपण पाहूया आता. तर जसं आपण अभ्यासलं की द नीड ऑफ द इक्वॅलिटी, जस्टिस अँड सोशल जस्टिस, empowerment is for the nation building process. Empowerment should be happen with its all citizens. तर इक्वॅलिटी आणि जस्टिस ह्या सर्व गोष्टी म्हणजे आपल्या सोसायटी मधील प्रत्येक घटकाला मिळाल्या पाहिजेत. त्यानंतरच आपल्या देशाची नेशन बिल्डिंग किंवा ज्याला डेव्हलपमेंट म्हणतो